వెల్కమ్ టు ప్రజా ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. చీనా రైల్వే వంతెనను ప్రారంభిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఏపీలో మెగా డిఎస్సి పరీక్షలు ప్రారంభం. డిఎస్సి పరీక్షల అభ్యర్థులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన రామ్మోహన్ నాయుడు కింజరాపు. రాజ్యసభ ఎంపీగా కమల్ హాసన్ నామినేషన్ దాఖలు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే ఆర్చ్ వంతెన అయిన చీనా వంతెనను ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఓమర్ అబ్దుల్లాతో కలిసి మోడీ వంతెన రిబ్బన్ను కట్ చేశారు. తర్వాత మోడీ వంతెనపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఊపుతూ దేశభక్తిని ప్రదర్శించారు. పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత ప్రధాని మోడీ తొలిసారిగా కాశ్మీర్ను సందర్శించారు. देख रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर चुके हैं और यहाँ भी ये जो पुल है इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो ये पुल भी करीब 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जो हवाएं चलती हैं उनको सहने के लिए भी सक्षम है. इस तरह के सेंसर जो हैं जो इसकी जानकारी देंगे तो 213 किलोमीटर तक अगर हवाओं की रफ्तार है तब भी कोई फिक्र की बात यहाँ पर नहीं है. और उसके साथ साथ तेज तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो उसका सामना करने के लिए भी जो अंजी पुल है, अंजी ब्रिज है, वो पूरी तरीके से तैयार है. आधुनिक क्षमता जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको तैयार किया गया है. अलग अलग पहलुओं का ध्यान दिया गया और जैसा कि लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान उन्होंने बताया कि हर कदम के बाद लगातार जांच की जा रही थी, हर एक पहलू की जांच की गई और उसके जो परिणाम हैं वो आज हम सबके सामने हैं. तस्वीरें आप देख रहे हैं अंजी खड्ड पुल की, वहाँ पर जहाँ पर पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल बनाया गया, उद्घाटन हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया. ये जो चिनाब नदी आप देख रहे थे उससे पहले जो सबसे ऊंचा पुल आपने देखा उसके दक्षिण में एक गहरी अंजी नदी घाटी है और ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो ऊधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लाइन के जरिए जो पूरा कटरा का क्षेत्र है, बनिहाल खंड को एक साथ जोड़ता हुआ नजर आता है. हिमालय की तस्वीरें आपको स्पष्ट इस वक्त दिख रही होंगी. सर्दियों के मौसम में बर्फ की ढकी चोटियों से ये और भी आकर्षक हो जाएंगी, इसका यकीन आपको रखना होगा. नदी तल से आप देखें तो ऊंचाई 331 मीटर, चौड़ाई 725 मीटर और केंद्र में वाई आकार का एक मजबूत स्तंभ हिमालय की खूबसूरत वादियों में भारत की सशक्त नींव को पूरी दुनिया के समक्ष रखता हुआ. नींव से अगर हम ऊंचाई देखें तो 193 मीटर और केबल स्टैंड की कुल प्रभावशाली अगर 96 केबल्स की हम बात करें, अगर एक लाइन में अगर आप उनको बिछा दें तो ये करीब 653 किलोमीटर लंबी हो जाती हैं ये हाई टेंसिल केबल्स जिन पर ये पूरा का पूरा पुल टिका हुआ है. और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसे सिर्फ और सिर्फ 11 महीनों में ही पूरा किया गया. तो आज दो बड़ी परियोजनाएं भारतीय रेलवे के इतिहास की अब देश के सम्मुख रखी जा चुकी हैं, देश को समर्पित की जा चुकी हैं और पूरी दुनिया के सामने ये दो नए कीर्तिमान, दो नए मील के पत्थर एक ऐसे सशक्त नींव के रूप में आज स्थापित कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, जो लंबे लंबे समय तक भारत की और भारतीय रेलवे की जो कीर्ति पताका है उसको लंबे समय तक इसी तरह से क्षितिज पर फहराती हुई नजर आएंगी. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंजी ब्रिज को जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र. ఏపీలో మెగా డిఎస్సి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. పరీక్షా కేంద్రంలోకి ఉదయం విడతలో 9 గంటల వరకు అభ్యర్థులను అనుమతించారు.
9:30 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు ఎగ్జామ్ ఉండనుంది. ఈ నెల 30 వరకు పరీక్షలు కొనసాగనున్నాయి. ఏపీలో 137, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో 17 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మెగా డిఎస్సిలో 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు 3,36,305 మంది అభ్యర్థులు 5,77,675 దరఖాస్తులు సమర్పించారు. మధ్యాహ్నం విడతలో 2 గంటలకు అభ్యర్థులను కేంద్రంలోకి అనుమతించనున్నారు. 2:30 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. మరోవైపు డిఎస్సి అభ్యర్థులందరికీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఎన్నికల ముందు ఎన్డీఏ కూటమి ఇచ్చిన హామీ మేరకు 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిఎస్సి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే సంతకం చేసిన తొలి ఫైల్ ఇదే కావడం గర్వకారణం. ఇది యువత భవిష్యత్తుపై ఆయనకు ఉన్న నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. పరీక్ష ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, వేగంగా, సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు అహర్నిశలు శ్రమించిన నారా లోకేష్ కి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులందరికీ ముందుగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన రామ్మోహన్ నాయుడు కింజరపు. అందరికీ నమస్కారం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేటి నుండి డిఎస్సి పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్థులందరికీ ముందుగా ఆల్ ది బెస్ట్. ఒక టీచర్ అంటే సమాజం ఎంతో గౌరవిస్తుంది. అలాగే సమాజ నిర్మాణంలో కూడా వారి పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది. అందుకని యువత కూడా డిఎస్సి పరీక్ష ద్వారా టీచర్లు అవ్వాలని పట్టుదలతో కృషి చేస్తారు. కానీ గత ప్రభుత్వ కాలంలో మెగా డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని యువతను నమ్మించి మాయమాటలు చెప్పి ఒక్క డిఎస్సి పరీక్ష కూడా నిర్వహించకుండా 5 సంవత్సరాలు యువత విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసి వాళ్ళ భవిష్యత్తుని పూర్తిగా ప్రశ్నార్థకరంగా మార్చారు. అదే సమయంలో మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నారా లోకేష్ అన్న సారథ్యంలో జరిగిన యువగలం ద్వారా డిఎస్సి అభ్యర్థుల తాలూకా సమస్యలు తెలుసుకొని వాళ్ళకు అండగా నిలబడి వాళ్ళ తరపున పోరాటం చేశాం. ఎన్నికల హామీగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మెగా డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని ఆనాడు వాగ్దానం కూడా చేశారు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలనంటే విద్యా వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలని నమ్మే వ్యక్తి. అందుకే ఆయనకి డిఎస్సి యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా తెలుసు. చరిత్ర చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో 16 డిఎస్సి పరీక్షలు జరిగితే అందులో 12 తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే జరిగాయి. అందులో 9 సార్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే జరిగాయి. ఇంక్లూడింగ్ 2018లో జరిగిన లాస్ట్ డిఎస్సి కూడా ఆయన హయాంలో జరిగింది. మీ యొక్క సపోర్ట్తో, కోట్లాది మంది ప్రజల తాలూకా ఆశీస్సులతో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 16,347 పోస్టులతో మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ పైన మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టారు. నేను కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఎర్రన్న విద్యా సంకల్పం అనే కార్యక్రమం ద్వారా పరీక్షలు నిర్వహించి వాళ్ళకి కావలసిన బుక్ సెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం. మాక్ టెస్ట్ కూడా నిర్వహించాం. ఈ పరీక్షల సమయంలో డిఎస్సి అభ్యర్థుల తాలూకా పట్టుదల, కృషి నేను కల్లారా చూశాను. ముఖ్యంగా కొంతమంది మహిళలు చంటి పిల్లలతో వచ్చి మరీ పరీక్ష రాశారు. నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఏంటంటే ఈ మాక్ టెస్ట్లకి సుమారు 85% మహిళలే హాజరయ్యారు. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఉద్యోగం సాధించాలనే ఉత్సాహం మహిళల్లో ఎంత ఉందని. అలాగే రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది నాయకులు లోకేష్ అన్న గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని కోచింగ్ క్లాసెస్, మాక్ టెస్ట్ ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. మీకోసం, మీ విజయం కోసం. ఆ విజయాన్ని అందించుకునే సమయం ఇప్పుడు వచ్చింది. మీ కష్టం, మీ శ్రమ, మీ కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు అందరికీ కూడా తోడుగా ఉంటాయి. ధైర్యంగా పరీక్షలు రాసి మీరు కోరుకున్న విజయాన్ని అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ కలలను సాకారం చేసుకునే ఈ ప్రయాణంలో మేము ఇప్పుడు కూడా మీకు తోడుగా ఉంటాం. వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. నమస్కారం. రాష్ట్రంలో 7 మార్కెట్ యార్డుల ద్వారా హెచ్డి బర్లీ పొగాకు కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. కంపెనీలు కొనగా మిగిలిన ఉత్పత్తి ప్రభుత్వం కొంటుంది. ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాలోని పర్చూరు, ఇంకొల్లు, మార్టూరు, పెద్దినందిపాడు, ప్రతిపాడు, చిలకలూరిపేట, మద్దిపాడు యార్డుల ద్వారా శుక్రవారం నుంచే సేకరణ ప్రారంభించనున్నారు. హెచ్డి బర్లీ పొగాకును ఐటీసీ, జీపీఎస్ సంస్థలు కలిపి 25 మిలియన్ కిలోలు, చిన్న కంపెనీలు 20 మిలియన్ కిలోలు చొప్పున కొనాలి. 2, 3 గ్రేడ్ల రకాలు కొనేలా కంపెనీలతో మాట్లాడాలి. ప్రధాన రకాన్ని క్వింటాలకు 12,000కు తగ్గకుండా సేకరించాలి.
గత సంవత్సరం దాదాపుగా 45-50 మిలియన్ కేజీలు పంట వచ్చింది. గత సంవత్సరం ధర కూడా విపరీతంగా రావటం వల్ల రైతులందరూ కూడా మొగ్గు చూపి అందరూ ఈ నల్లబల్లి వేయటం వల్ల ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా 85 మిలియన్ కేజీలు నల్లబల్లి ఉత్పత్తి అయింది. ఒకేసారి 2-3 వంతులు ఏదైతే ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల కంపెనీలన్నీ కూడా కొనడానికి చొరవ చూపలేదు. మేము మళ్ళీ గత నెలలో రైతుల దగ్గరికే వెళ్ళి పొలాల్లో స్టాక్ అంతా చూసి కంపెనీలో ఏ విధంగా ఇది సేల్స్ చేస్తున్నారో చూసి ఒక సమావేశం పెట్టి స్పష్టంగా మేము మళ్ళీ కంపెనీలకు అన్నింటికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చినా సరే కొనుగోళ్లు చాలా మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. మేము ఏదైతే గుంటూరు వ్యవసాయ యూనివర్సిటీలో సమావేశం పెట్టినప్పటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు దాదాపుగా జీపీఐ కానీ ఐటీసీ కానీ మిగిలినటువంటి కంపెనీలన్నీ కూడా 25 మిలియన్ కేజీలు ఇంతవరకు కొనబడింది. అంటే 85 మిలియన్ కేజీలు పొగాకులో 25 మిలియన్ కేజీలు పొగాకే కొనబడింది. మిగిలిన పొగాకంతా కూడా పొలాల్లో ఉండడం వల్ల వర్షాలు పడడం వల్ల దీనన్నింటికి మించి అసలు కంపెనీలు కొంటాయా లేదా, మేము చాలా పెట్టుబడులు పెట్టాము అని చెప్పి రైతులందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈవేళ సమావేశం పెట్టి స్పష్టంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏదైతే రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి నల్లబెల్లిని 2 కంపెనీలు జీపీఐ ఐటీసీ తప్పనిసరిగా 20-25 మిలియన్ కేజీలు నల్లబల్లి కొనాలని చెప్పి వాళ్ళకి స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. వాళ్ళ నుంచి కూడా సానుకూలంగా మేము ఈసారి కొంటామని చెప్పి సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పాటుగా అనేక చిన్న కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలన్నింటికి 20 మిలియన్ కేజీలు పొగాకు కొంటామని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. ఇవన్నీ కొన్న తర్వాత కూడా ఇంకా ఒక 20-25 మిలియన్ కేజీలు పొగాకు ఇంకా ఉండిపోతుంది. దీన్ని ఏం చేయాలని ఆలోచన చేస్తే మనకి రైతులు ముఖ్యం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదని ఈరోజు సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మిగిలిపోయినటువంటి ఈ 20-25 మిలియన్ కేజీలు నల్లబల్లి పొగాకుని మార్క్ఫెడ్ ద్వారా ఇమీడియట్ గా కొనుగోలు చేయమని చెప్పి స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ ఆదేశాలని రేపటి నుంచి అమలు చేస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో 7 మార్కెట్ యార్డులను గుర్తించాం. పచ్చూరు, ఇంకొల్లు, ముద్దూరు, పెద్దనందిపాడు, పత్తిపాడు, చిలకలూరుపేట, మద్దిపాడు ఈ 7 మార్కెట్ యార్డుల్లో ఏదైతే మా మార్క్ఫెడ్ నుంచి ఎవరైతే రిటైర్ అయినటువంటి అనుభవం. మాజీ సీఎం జగన్ తెనాలి పర్యటనపై ఆక్వాకల్చరల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ ఆనం వెంకట రమణారెడ్డి ఘాటుగా విమర్శించారు. గంజాయి బ్యాచ్ రౌడీ షీటర్లు జగన్ కు చిన్నపిల్లలాగా కనిపిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. తెనాలిలో రౌడీ షీటర్లను పరామర్శించిన జగన్ కు మానసిక స్థితి సరిగా లేదని విమర్శించారు. సీఎం చంద్రబాబు గురించి తప్పుగా మాట్లాడిన జగన్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మా పిచ్చోడు మా హాఫ్ టికెట్ అది సీఎం అనుకున్నాడు. తిక్కనాయాలా అది సీఎం కాదురా, చీఎం. చీఎం అంటే నిన్ను చీ కొడుతున్నారనే విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి మన హాఫ్ టికెట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ఆ రోజు బాబు గారిని ఏదంటే అది ఏది రోడ్లో కొట్టాలా, చంద్రబాబు గారిని రోడ్లో కొట్టాలా అనే మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి నోట్లో నుంచి వచ్చింది. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద సిబిఎన్ గారి మీద ఉండే కేసులు 24. ఆ 24 కేసుల్లో 22 కేసులు నువ్వే పెట్టావు. నువ్వో మీ తండ్రి గారో ఎవరో మీరిద్దరే పెట్టారు. దాంట్లో 2 కేసులు మామూలు కేసులు, మిగతా అన్నీ కావాలని పెట్టిన కేసులు అనే విషయం నీకు బాగా తెలుసు. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాం, చెప్పుతో కొట్టాలా? డెఫినెట్గా కొట్టాలి. నిన్ను ఎందుకు కొట్టాలంటే నువ్వు చేసిన తప్పులకి, నువ్వు చేసిన దొంగతనాలకి
శిక్ష పడకుండా తప్పించుకుంటున్నావు కాబట్టి, నువ్వొక ద్రోహివి కాబట్టి, నువ్వొక దొంగవ కాబట్టి నీతో పాటు మంచోళ్ళు ఉంటారా? ఎట్లుంటారు? నీ సీఎంఓ, నువ్వు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు సీఎంఓలో ఉండే వాళ్ళందరూ దొంగలే, నీ మంత్రులందరూ దొంగలే, నీ చుట్టూ ఉన్న బ్యాచ్ అంతా దొంగ బ్యాచే, నీకుండే మెయిన్ కార్యకర్తలు సగం మంది ఇటువంటి వాళ్లే, మంచోడు ఎవడు నీతో ఉండడు. కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి క్షమాపణ చెప్పాలి, క్షమాపణ చెప్పాలి అని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మాటలు జాగ్రత్తగా రాని. నువ్వు గౌరవంగా మాట్లాడితే మేము గౌరవంగా మాట్లాడతాం, నువ్వు రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడితే మేము రెస్పెక్ట్ఫుల్గానే మాట్లాడతాం. నువ్వు మాకు విలువిస్తే మేము మీకు విలువిస్తాం. చంద్రబాబు ఒక మ్యానిపులేటర్. వైఎస్ జగన్ అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుడు. రాజశేఖర రెడ్డి, ఎన్టీ రామారావు లాగా ప్రజలతో నేరుగా సంబంధం ఉన్న ప్రజానేత. జగన్ ని అరెస్టు చేస్తామంటూ లీకులు ఇస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అనుకున్నా జగన్ ను అరెస్టు చేయలేరు. అంబటి రాంబాబు, గుంటూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు. ఉన్నప్పుడు ఆయన సీఎంఓలో పనిచేసినటువంటి 2 అధికారుల్ని నువ్వు అరెస్ట్ చేశావు. అంతేకాదు, సీతారామాంజనేయులు గారు ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ నువ్వు అరెస్ట్ చేశావు. రఘురామకృష్ణరాజు పెట్టిన కేసులో A1గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముద్దాయిగా పెట్టారు. అరెస్ట్ చేస్తావా, అరెస్ట్ చేయవా, వి విల్ సీ లేటర్. నువ్వు అరెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా సాధ్యం కానిటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో, మరి మాట్లాడితే ఈ దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగినటువంటి మాస్ లీడర్. డైరెక్ట్ కనెక్షన్ విత్ పబ్లిక్. ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యానిపులేటర్. డైరెక్ట్ కనెక్షన్ విత్ పబ్లిక్. లైక్ ఇందిరాగాంధీ, లైక్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, లైక్ ఎన్టీ రామారావు. లీడర్ అండ్ ఓటర్ మధ్యన కనెక్షన్, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి నాయకుడు. నీలాగా మ్యానిపులేటర్ కాదు, నీలాగా 4గురిని కలుపుకుని వచ్చేటువంటి వ్యక్తి కాదు. అలాంటి వ్యక్తిని తప్పుడు కేసులు పెట్టి నువ్వు అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో లేదో కాలం నిర్ణయిస్తుంది. ఇప్పటికే ఆయనకి సంబంధించినటువంటి ధనంజయ రెడ్డి గారిని, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారిని, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ని అరెస్ట్ చేశావు. అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తావు చూద్దాం. ఇవన్నీ లీకులు ఇచ్చి, చంద్రబాబు లీకులు ఇవ్వడం అలవాటే కదా. ఇవాళ కూడా ఆ హోమ్ సెక్రటరీకి ఆయన క్షమాపణ చెప్పే లీకులు ఇస్తుంటాడు. లీకులు ఇచ్చి పరిపాలన చేసే మనిషి ఈజ్ ఎ మ్యానిపులేటర్. టైమ్ విల్ డిసైడ్ లేటర్. జూన్ 19న తమిళనాడు నుండి 6 రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ కానున్నాయి. డిఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే మిత్రపక్షాలు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంతో రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి. డిఎంకే విల్సన్, సల్మా శివలింగలను బరిలోకి దింపగా ఎంఎన్ఎం కమల్ హాసన్ కూటమిలో భాగంగా బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఏఐఏడీఎంకే ఇనిపుతురై ధన్పాల్ నామినేషన్లు దాఖలు చేసింది. ఈ రోజు చెన్నైలో నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. సీఎం స్టాలిన్, ఎల్ఓపి, ఈపీఎస్ హాజరయ్యారు.
ముస్లిం సోదరులకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టీడీపీ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి ఆదిగుడిసే కృష్ణమ్మ. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని పట్టణంలో టీడీపీ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి ఆదిగుడిసే కృష్ణమ్మ నివాసంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలోని ముస్లిం సోదరులకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ముస్లిం సోదరులకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ముస్లిం మత పెద్దలు సోదరులు బక్రీద్ పండుగ కుటుంబ సభ్యులతో బంధువులతో సంతోషంగా జరుపుకోవాలని ఆమె చెప్పారు. అందరూ ప్రశాంత వాతావరణంలో పండుగలు జరుపుకోవాలని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా కుటుంబ సభ్యులతో జరుపుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ముస్లిం సోదరులకు కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ పండుగను ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలి, ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా అందరం కూడా హ్యాపీగా ఈ పండుగ జరుపుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నిన్ననే ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో పీస్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగింది. ఇక్కడ ఈ పీస్ కమిటీ మీటింగ్లో కూడా చాలా హోప్ఫుల్గా జరిగింది. హిందూ మతం పెద్దలైతేనేమి, ముస్లిం మత పెద్దలైతేనేమి అందరూ కూడా పాల్గొని ఆదోనిలో ఎస్పెషల్లీ ఆదోనిలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం జరపాలని చెప్పి నిర్ణయించడం చాలా సంతోషదాయకం. కాబట్టి మంచి పేరుకి ఎందుకంటే బక్రీద్ అంటేనే ఒక త్యాగానికి గుర్తు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు కుర్బానీని చేసుకున్న తర్వాత 3 భాగాలుగా విభజించి ఒకటి పేదలకు, ఒకటి వాళ్ళ బంధువులకు, ఇంకోటి తమ్మగా అంటే నిజంగా ఈ పండుగలోగా ఒక మంచి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. మనతో పాటు మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి అనేది ఒక చాలా మంచి నిర్ణయం. కాబట్టి ఎవరి మత విశ్వాసం వాళ్ళకు ఉంటుంది. కాబట్టి ముస్లిం మత పెద్దలందరికీ కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పండుగని హ్యాపీగా చేసుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. బడిబాట మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మీ పిల్లలను చేర్పించండి, బంగారు భవిష్యత్తును ఇవ్వండి. ఈరోజు దౌలతాబాద్ మండలం సూరంపల్లి గ్రామంలో బడిబాట కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి ఆయన మాట్లాడుతూ పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకోవాలని, ప్రైవేట్ స్కూల్లో అధిక ఫీజులు వసూలు ఇస్తున్నామని, నిరుపేద కుటుంబాలకు, అన్ని వర్గాల విద్యార్థులకు అందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ కావాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందులో అన్ని వసతులు, విద్యార్థులకు పాఠ్య పుస్తకాలు, బట్టలు, మధ్యాహ్న భోజనం, విద్యా బోధన, మంచి వసతులు అన్ని గ్రామ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే మనకి ప్రైవేట్ స్కూల్కి ధీటుగా మనం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా మన స్కూల్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతుంది అని గవర్నమెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా మనకి ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. అయితే గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రతి ఛాన్స్ మనకి మన విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసమే కోరుకుంటుంది. కాబట్టి మన విలేజ్లో ఎలాంటి డ్రాప్అవుట్స్ లేకుండా, మనీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఇది సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశము. మరి నేను ఒక అంగన్వాడీ టీచర్గా చెప్పేది ఏంటంటే, మా దగ్గర పిల్లల్ని మేము అడ్మిట్ చేసుకునేది 30 నెలల పిల్లల నుండి 60 నెలల పిల్లల వరకు మేము స్కూల్కి అడ్మిషన్ చేసుకుంటున్నాం. మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల ఆరోగ్యము, తల్లుల ఆరోగ్యము మరియు విద్య. ఆ విద్య ఆటపాటలతో కూడుకున్నటువంటి విద్య. ఆటపాటలలో ముఖ్యంగా మేము నేర్పేది మంచి అలవాట్లు, ఆటలు, పాటలు, సృజనాత్మకత, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం, సంసిద్ధత ఇలాంటివి మేము ముఖ్యంగా పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నాం. అయితే మన తల్లులకు ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ప్రైవేట్ స్కూల్లో రాస్తున్నారు, బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అట్లా వీళ్ళు రాయడం లేదు, ఇంటికి వచ్చి హోంవర్క్ చేయడం లేదని తల్లులో ఒక అపోహ ఉంది. ఆ అపోహను ముఖ్యంగా తొలగించి పిల్లలకు మేము అక్కడ నేర్పించేది ఏంటి, ఆటలతోని ఎలాంటి ఫౌండేషన్ అవసరమో అలాంటి ఫౌండేషన్కి సంబంధించినవి మేము నేర్పిస్తున్నాం. కానీ అది బయట ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము కదా, అది ఎప్పుడు ఉపయోగించుకోవాలో అప్పుడు ఉపయోగించుకుంటారు పిల్లలు. అయితే ఇంకొకటి, మనకి ఇల్లు కట్టడానికి పునాది ఎంత ముఖ్యమో అలాంటి పునాది మా అంగన్వాడీ స్కూల్ నుండే మేము స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పునాది గట్టిగా ఉంటేనే ఇల్లు బాగుంటుంది. పిల్లర్స్ ఫస్ట్, పునాది ఫస్ట్, తర్వాత పిల్లర్స్. ఆ పునాది మేము అంగన్వాడీ చేస్తే పిల్లర్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళు వేస్తుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చే ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా ఉపయోగించుకొని అందరం తోడ్పడదామని కోరుకుంటున్నాం. తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో 4వ రోజైన గురువారం రాత్రి స్వామివారు సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించారు. రాత్రి 7 గంటలకు వాహన సేవ ప్రారంభమైంది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. సర్వభూపాల వాహనం యశోప్రాప్తి.
సర్వభూపాల అంటే రాజులందరూ అని అర్థం. వీరిలో దీకాల్పలకులు కూడా చేరుతారు. వీరందరూ స్వామివారిని తమ భుజస్కంధాలపై హృదయంలో ఉంచుకొని సేవిస్తారు. తద్వారా వారి పాలనలో ప్రజలు ధన్యులవుతారు అనే సందేశాన్ని ఈ వాహన సేవల నుంచి గ్రహించవచ్చు. వాహన సేవలో తిరుమల పెద్ద జిఆర్ స్వామి, చిన్న జిఆర్ స్వామి, FAN CAO ఓ బాలాజీ, డిప్యూటీ ఈఓ విఆర్ శాంతి, ఏఈఓ మునికృష్ణారెడ్డి, AVSO మోహన్ రెడ్డి, పలువురు అధికారులు, శ్రీవారి సేవకులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.